اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اے عرش عظیم کے مالک، اے بحر و بر کے مالک، اے جن و انس کے مالک، ہمیں جتنی مخلوقات ظاہری باطنی سمندری بری بحری جہاں جہاں جو مخلوق نے اس کی تعداد کی برابر اللہ ہمارا درود و سلام تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر اے الہ العالمین، ہمیں تجھے پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیری قربت کے لیے، تیری توجہ حاصل کرنے کے لیے، تیری بارگاہ میں سکون حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے انعام حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے یہ وقت لگایا، اس کو اپنی بارگاہ خاص میں مقبول اور منظور فرما کر اس کا ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین کے تحفہ نذرانہ حضور سرور کائنات فخر منتظر تاجدار مدینہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، انتہائی خلوص سادگی کے ساتھ مقبول اور منظور فرما کر ان کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی عطا فرما، اور ان کے صدقے اور وسیلے سے اور اس قرآن کی عظمت کی برکت سے، اپنی بڑائی کی برکت سے ہمیں اپنے دوستوں میں، اپنے پاکیزہ لوگوں میں، اپنے محبت کرنے والوں میں، سوچوں کو، اپنے دوست احباب کو اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق بنا دے۔ اے الہ العالمین کے تحفہ نذرانہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات مقامات کرامات کو بلند فرما۔ خصوص بالخصوص حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً، ان کے ساتھیوں کی خدمت میں، ان کے خلفاء کی خدمت میں، ان کے والدین کی خدمت میں، ان کے دوست احباب کی خدمت میں، جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تیرے محبوب کی محبت کے لیے، امت کے لیے جو کام کیے اور تو ان سے راضی ہوا، یا اللہ ان کو ہم ہدیتاً تحفتاً تبرکاً سلام درود و سلام کے ساتھ جو کچھ ہم نے پڑھا اور یہ لنگر پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما، اس کے دانے دانے اور ذرے ذرے کا ثواب عطا فرما، اور ان کی عبادت ریاضت کے طفیل اور جتنے لاکھوں کا مجمع ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اس ولی کے در پہ آئے ہیں، اللہ کسی کو مایوس نہ کرنا، سب کے دلوں کی جو پکار ہے، آواز ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سب سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین کے تحفہ نذرانہ حضور سیدنا حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات مقامات کرامات کو بلند فرما۔ حضرت عطا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید، حضرت شہباز قلندر، تمام قادری قلندری چشتی نظامی سہروردی ابولی اللہ شکوری مجددی نقشبندی قادری حنفی وارثی شاذلی، تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کی خدمت میں جو ہماری معاونت کرتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، ہمارا پیغام تجھ تک پہنچاتے ہیں، جن کی بات کو تو سنتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، محبت کرتا ہے، جن کے وسیلے سے، جن کی عظمت سے، جن کی بڑائی سے، جن کی عبادت سے اے اللہ تو ہمارے آنسوؤں کی، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان سب کو یہ تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات مقامات کرامات کو بلند فرما۔ بیگم شاہ حیرت شاہ امبر شاہ مطلوب شاہ فاضل شاہ محمد شاہ محمود زنگی سپیش شاہ دوست شاہ مشک توش کو تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات مقامات کرامات کو بلند فرما۔ اے الہ العالمین تمام اولیاء سندھ اور ہند کی خدمت میں، اولیاء راولپنڈی اسلام آباد کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات مقامات کرامات کو بلند فرما۔ اے الہ العالمین جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمارے والدین، عزیز اقارب، دوست احباب، خصوص بالخصوص عبدالقدوس کو تو
सवाब पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमा कर सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत की उनके दर्जात बुलंद फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे बहन भाई अजीज़ अक़ारिब दोस्त अहबाब जो हैं उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह गरीब नवाज़ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वसीले से उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में चिराग ये शम्मा रोशन की, ये चिराग जलाया, ये ज़िक्र पेश किया, कुरान पाक पढ़ा, उसकी एक एक हर्फ का सवाब या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे, मुनव्वर कर दे, हमारी ज़बानों को पाको पाकीज़ा कर दे, हमारे आसाब को या अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद फरमा, इस पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, इसकी फलाह के लिए अफवाज पाकिस्तान या जो भी पार्टियाँ, जो लोग रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी, सियासी नेक नियति के साथ इसकी तरक्की के लिए, इसकी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उनके घर बार की माविनत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो जंग के बादल हमारे सरों पे मंडला रहे हैं, हम उसके मुतमईन नहीं हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और इस जंग को अमन में बदल दे, पाक व हिंद को एक खित्ता बना दे, एक मोहब्बत वाला, एक अमन वाला, एक सुकून वाला, एक आफियत वाला। इस अर्ज़ पर ऐ इलाहुल आलमीन, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले और फतह याब होने वाले हमारे नबी का पैगाम या अल्लाह, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, तुझसे और तेरे चाहने वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम पर अपने इनामात की बारिश करना। ऐ इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ घरों में बैठे हुए हैं उनकी किस्मतों को खोल दे। ऐ इलाहुल आलमीन, जो मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, फालिज है, दीगर मूजी अमराज हैं, उन सब से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों को महफूज फरमा। हर शरीर की शरारत से, शैतान के शर से, हासिलों के शर से, जिन्नात के शर से, जादूगरों के शर से, दोस्तों के शर से, डॉक्टरों के शर से हमें महफूज फरमा और हमें इज़्ज़त वाली, सुकून वाली, सेहत वाली, क़ुव्वत वाली, ताकत वाली, मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। जितने भी लोग इस दर से वाबस्ता हैं या अल्लाह, इस दर को हर ख़ास आम के लिए बरकत वाला, अमन वाला, मुबारक वाला, दुआओं की कबूलियत वाला, जब भी यहाँ कोई आने का इरादा करे या अल्लाह, उसके कामों में कुरान की बरकत से माफ़ फरमा, आसान फरमा। जो हमने इस वली को शिफ्ट करने का इरादा किया है या अल्लाह, उसने हमारी मदद फरमा और आशिक की मट्टी को मट्टी भी नहीं खाती और कीड़ा भी नहीं खाता है या अल्लाह, हम तुझसे यही उम्मीद रखते हैं कि इसके इश्क को ज़ाहिर फरमा और इसमें जो लोग भी नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं या अल्लाह, उनकी माविनत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी रास्ते की तकलीफ़ों दुश्वारियों को दूर फरमा, तमाम मुरीदैन को अपने ख़जाने ख़ास से अता फरमा कि हम तेरे रास्ते पर खर्च करने वाले हो जाएं, तेरे रास्ते में हम कुर्बान करने वाले हो जाएं, अल्लाह तुझे राज़ी करने वाले हो जाएं। तमाम मुरीदैन को वसी और अरीज़ अपने ख़जाने ख़ास से अता फरमा दे, अल्लाह अपने ख़जाने ख़ास से वसी और अरीज़ रोज़ी अता फरमा दे। हमारे बच्चों को अपना जिक्र फिक्र इबादत करने वाला बना दे, हमें भी अपनी इबादत करने वाला बना दे। अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा करम हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, हमें उन लोगों के दरमियान में शामिल करना। जिसकी भी यहाँ जो नेक तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरज़ू है, उसको पूरा फरमा दे और हमारे दुश्मनों को दूर फरमा, ज़ालिमों को ज़ेर फरमा, उन्हें हिदायत नेक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं या अल्लाह, जो दोस्ती का हक़ अदा करना भी चाहते हैं, उनकी माविनत फरमा और इस पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज फरमा या अल्लाह। तूने हमेशा से जिसकी मदद, अगर तूने मदद की तो यहाँ लाखों की बात नहीं है, तेरे करम की बात है, तेरी कुदरत की बात है। मुसलमानों को सुरखरुई अता फरमा, मक्का और मदीने की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो लोग भी उम्रे का या हज का इरादा रखते हैं, उनके रास्ते को आसान फरमा और अपनी कुदरत से उनके असबाब पैदा फरमा, हम उनके सफ़रों को आसान फरमा। अल्लाह, मक्के और मदीने में और अजमेर शरीफ में जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की कामयाबी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ईमान की सलामती के लिए, उनके रिस्क के लिए, उनकी बीमारियों से निजात के लिए, उनकी परेशानियों से निजात के लिए जो दुआएं, जो नेक पाकीज़ा आदमी, कोई एक पाकीज़ा जो तेरी बारगाह में गरीब नवाज में मकबूल हुआ हो,
اس کی دعا کے صدقے میں ہماری بھی دعا کو قبول و منظور فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.